वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज माता जी उन्होंने लाइव होने बहुत समा हो गया कि माता जी उन्होंने दर्शन नहीं किए तुम भी संगत ने, क्योंकि जो तो उत्तर शिफ्ट होए बाल मोहाड़े तो इतने हसनपुर तो उदों तो ही लाइव नहीं होए कदे भी तू माता जी उन्होंने बारे जानकारी राना भैन रचना भैन उन्होंने बारे जानकारी नहीं दे पाए। रचना बैठ जाओ कि हुण अज असीं सोचिया सीगा भी तुहाडे नाल जानकारियां कुछ गल्लां साझीआं करिए। सब तो पहली जानकारी तो साडी छोटी कि बच्ची साडे परिवार की सिमरन हुण ठीक है जी, अगे नालों काफ़ी हॉस्पिटल तो छुट्टी मिल गई आ। एक टाइम इदां दा सीगा भी डॉक्टर कहता सीगा भी शायद हालात इदां दे भी बच्ची ने छुट्टी भी ना मिले हस्पताल तो काफ़ी टाइम रहना पैना, पर उस कारपुरख ने उस वाहिगुरू ने किरपा करी बच्ची ठीक हो गई है। जिहदा लंग्स दे विच इहदे ब्लड का एक सीगा कुछ जिहड़ियां ब्लड राही मूँह के राही ब्लड आउण लग गया सीगा तो वो ठीक हो गया। हॉस्पिटल तो छुट्टी मिल गई है। जिवें तुहानूं पता सिमरन के लैग के उपर लत्त के पैर के उपर कैंसर सीगा, ट्यूमर सी ते लत्त कटनी पई सी उस टाइम। तो उस तो बाद सिमरन वधिया जिंदगी अपनी जिउ रही सी। उदों 10th के विच सी 2017 के विच तो 2019 आके इन्हें +2 के पेपर दिते तो +2 क्लीयर कर लिए ने। +2 के विचों पास हुई, इत्थे साडे नाल आके खुशियां साझीआं करके गई। थोड़े दिनों बाद ही दोबारा फिर प्रॉब्लम आ गई तो हम डॉक्टर दसते हैं जिहड़ा कैंसर की शिकायत आई है बच्ची को दोबारा फिर वो लंग्स के विच साइड से ने इस साइड से इत्थे एक ब्लैक स्पॉट आ तो वह जां तां उहदे विचों पानी कढ़ना पैना वा जां ऑपरेट करके उस स्पॉट को कढ़ना पैना ते नाल कीमोथैरेपी लगनी वा। वो घट्टो घट्ट 1 साल का प्रोसैस आ कीमो का। तो इस बच्ची ने पहला भी कीमो का सामना किया। 6 कीमो पहला लगियां सी 2017 के विच कि उस टाइम भी बाल वगैरह ये सारे झड़ गए सी शरीर के सिर के विचों। तो हुण वाहिगुरू की किरपा सच्चे पातशाह की होवे। अरदास करते हैं असीं भी तुसीं भी प्लीज़ भैणां भरावां नूं सारिआं नूं साडी एक बेनती आ भी सिमरन के वास्ते अरदास करिओ तां जो इस दौर चों भी निकल सके। जिवें पहलां ये उभर के अपनी जिंदगी जिउण के काबिल होई, बच्ची ने जज्बा नहीं छड्डिया अपनी जिंदगी जिउण का। सिमरन इन्ना करदी है वाकई का नाम महाराज ने सिमरन तां ही दिखाया परिवार को। इस सिमरन के नाल जुड़ी हुई है, अमृत छकिया होया अमृतधारी बच्ची है ये। इसे करके इन्हूं सच्चे पातशाह ने अपना पूरा कहते मेहर भरिया हथ रखा इस बच्ची के उत्ते जिहड़ी पिछले 4 सालों तो कैंसर लगी भयानक बीमारी तो पीड़ित आ। पैर के उपर एडा वड्डा ट्यूमर सी ते उस टाइम इदां दे हालात सी लगदा सी पता नहीं की होई, पर वाहिगुरू ने सच्चे पातशाह ने सारा कुछ ठीक किया। हुण फिर इस बार इदां लग रहा सीगा भी जिवें जे आपी जदों भी ये वॉमिटिंग करदी सी ते ब्लड आउंदा सीगा ते इदां लगदा सी पता नहीं की हो जाऊगा। फिर वाहिगुरू ने सिर ते हथ रख के भरोसा इस बच्ची का जिहड़ा तोड़िया नहीं है तो फिर बच्ची अज उठ के खड़ी हो गई है। तो हुण फिर एक दौर अगला जिहड़ा इहदा ट्रीटमेंट का शुरू होण लग्या तो सिमरन के ट्रीटमेंट वास्ते तो ये सेहतयाबी वास्ते प्लीज़ अरदास करो। असीं उस बार हॉस्पिटल के इन्हूं बच्ची को एडमिट करवाउण जा रहे हैं डॉक्टर रमन के अंदर। वो स्पैशलिस्ट ने इसे बीमारी का निटर जोड़े पेशेंट ने उन्होंने वास्ते तो उत्थे जिन्ना भी इहदा कोई ट्रीटमेंट पर खर्चा होगा जां होर होगा तुहानूं असीं वीडियो राਹੀਂ भी दस्सांगे। जिवें संगत नूं पता असीं कैश दे विच कोई पैसा नहीं दिंदे, साडा कोई अकाउंट नंबर नहीं हैगा। तुसीं हॉस्पिटल दे विच जाके सिमरन दे जिहड़े हॉस्पिटल के बिल आ उन्हां दे विच हिस्सा पा सकदे हो। वो तुहानूं असीं जानकारी टाइम टू टाइम दिंदे
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰੀਬ 400 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਰੇਖਾ ਭੈਣ। ਰੇਖਾ ਭੈਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨੇ ਭੈਣ ਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ? 150 ਰੁਪਏ ਸੀ। 15 ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਉਹ 10-10 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ, 200 ਰੁਪਏ ਬਬਲੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ 40-50 ਰੁਪਏ ਗੜਬੀ ਲਈ ਗੜਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੇਬੇ, ਉੱਥੇ ਗੜਬੀ ਦੇ ਰੀਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ, 7-8 ਲੀਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਸੀਗੇ, ਪਲੇਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੀ ਡੱਬੀ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੰਦੂਰੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਆ ਕੰਦੂਈ। ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਸੀਗਾ। ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਲ ਉਹ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬੇਬੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਰੋਕੀ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। 10-15 ਬੰਦੇ ਸੀ, 2 ਵਜੇ ਵੀ ਛੁੱਟੇ, 10 ਬੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਛੁੱਟੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਬੇਬੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਦੀਪ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇ ਅਣਸੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਇਸ ਕਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਚਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਵੇਚਣੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੂਟ ਦੇ 110 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ 200 15 ਸੂਟ 10 ਰੁਪਏ ਸੂਟ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਓਏ ਹੋਏ 4 ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਉਹੀ ਸਮਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਚੱਕਣਾ ਉਹੀ ਸੂਟ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਟੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਣਾ ਹਾਂ ਪਾਲਾ ਮਾਂ। ਅਰੇ ਮਾਂ ਇਹ ਕਾਹ ਰੰਗ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਾਹ ਬੂਟੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬੇਬੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗੀਨ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬੇਬੇ? ਆਹ ਠੀਕ ਲਓ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਬਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਸੇਠ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਂਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ?
ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਮਾਏਂਗੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲੇਂਗੀ? ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ। ਸੋਹਣੀ ਸੇਠ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਨੂੰਹ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਮੰਗੇਗੀ। ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਆਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੰਗੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਓ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲ ਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁੰਡਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ? ਕੁੰਡਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਰਾਉਣੇ ਕੁੰਡਲ? ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆ ਦਿਖਾਈ ਕਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੁੰਡਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ? ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਵਾ ਦਈਏ ਫਿਰ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੂੰਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅੰਤਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਣਾਈ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ 2, ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੈਨ ਵੀ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਲਾ ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਡਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਹੈ ਥਾਲੀਆਂ 2 ਲੈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਬੁੱਧੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਰੋਟੀ ਖਰੀਦੀ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗਤੇ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਧਾ ਛਿਲਕੇ ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਤੇ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲੇਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਦਾ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 4 ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਦੇਂਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟਰ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਟਰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪਏ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਤੈ ਹੋ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਟਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਗਰਾਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀ ਗਰਾਹੀ ਮਰੀ? ਵਿੱਚੀ ਗਰਾਹੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਕੱਢੇ ਦੇਂਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਟਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਚਾਰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਦੇਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਟਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ? 2 ਸੂਟ ਲੈ ਲਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ? ਕਣਕ ਹਾਲ ਗਾ ਕੇ ਪੰਨਾਂ ਚ ਬਿਗਿਆ ਆਦਮੀ ਮਾਂ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ। ਹਾਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਦਾਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਖੇਤ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੋਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਿਆ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੂਟ ਤਾਂ 1-2 ਤਾਂ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰ ਦਿਨ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੜਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਗਾਹਕ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਸੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੂਟ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਲਈ ਵੇਖੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸੂਟ ਮਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦੰਦਾ ਲੈਣਾ ਜਾਣੋ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਰੰਗ, ਆਹ ਰੰਗ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾਲ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ ਬੇਬੇ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲੋ ਸਿਆਲ ਮਟਰ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੇਰਾ 1200-1300 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਪਿਆ।
12 13 ਫੁੱਟ ਜੋ ਲੰਬੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਮਟਰ ਕਢਾਈ ਮਿਲਦੀ ਕਢਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਤੂੰ 12 13 ਵਜੇ ਦਾ ਮਟਰ ਕੱਢੇ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ 12 ਕਿਲੋ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਮਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 26 ਵਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੂੰ 26 ਵਾਰੀ ਮਟਰ ਕੱਢੇ ਤਾਂ 1300 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ 5 ਆ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸੂਟ ਗਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਵੇਚੀ ਚਾਹੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਸੂਟ ਪਾ ਲਾ ਸਮਾਲਾ ਆਹ ਰੱਖ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ। ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਆਹ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਕਲਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਬੰਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਬੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਪਾਕੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਸਾਰੇ। ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੰਬਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦੀ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਆ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੈਣ ਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਰਹੀ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਤਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੇ, 66 ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟਣ ਜਿੰਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਭੈਣ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ ਭੈਣੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੇਬੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਗੱਲਾਂ ਠੋਕੋ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਈਗੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਈਗੋ ਆ, ਇੱਕ ਈਗੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਕੀ ਈਗੋ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਦੱਬ ਗਈ
ਈਗੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਈਗੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਨੀਂਦ ਦੇਂਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਂ। ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਝਾੜ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਵੀ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ? ਜੇ 10 ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੂ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਊਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਦੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ? ਕੀ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ DNA ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਟ ਸਕੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਮੰਨਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਾਂ? ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਢ ਲਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੀ ਖੋਪਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਖਾਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੋ ਨਾ ਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਿਆ ਹੈ ਛੋਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਗਾ। मैंने सब कुछ कीता करवाया वा, मैंने सब कुछ पता जो मेरे ना हालात हो रहे। मैं उसे दुख तो इतों भजदी हाँ। विआह भी हुआ भी 5-5 6-6 दिन लैटरीन नहीं आती, कभी जिंदगी चाल चांस बनया ही नहीं सी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? फिर कोई फायदा नहीं गा रहने का, कोई फायदा नहीं गा। अखी भी एक मक्खी कौन गान मंगा लूगा? कोई मक्खी पा के किसी ने फड़ा दे वो गान गा लूगा संग दे। नहीं जी तो फिर मैं तो बददुआइयां ही देनियां जो आखिरी साह तक मेरिया बददुआइयां जो मेरा हाल बनाया बस दफ्तरों ना ले जान। मैं तो मतलब यही कुछ कहनी है ना। ये एक सूट किन्ने लगा? चलो माँ वाहिगुरू करेंगे सूट माँ के मैं तो 200 भी बेचे है, 100 भी बेचे। आप 50 रुपए की इतनी सेल लाई, 50 रुपए का एक सूट।
ਜੇ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ 50 ਦੀ ਲੈਣੀ। ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੋ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਧੋ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਈ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਤੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਲੈਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਾ ਆਹ ਹੁਣ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚਕਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਧੋ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-4 ਸੂਟ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2-4 ਸੂਟ ਹੋਣ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਲਾਕਾ ਸੂਟ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦੂੰ ਸੂਟਾਂ ਗੱਲ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸੂਟ ਰੱਖ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵੇਪਨ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਗੰਨ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਬੇਬੇ ਆ ਲੈ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਲੈ ਲੈ ਰਚਨਾ ਰਚਨਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ ਨਦੀਪ ਆ ਸੂਟ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੌਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਮਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਬੇ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਮਾਂ ਮਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਇਹ ਮਾਂ बेटा नहीं हूं मैं तेरा बेटा मां बेटा मैं सिर दे विच जूआं चिच्चड़ बहुत यानी कि हालात माड़े सी एडे एडे वड्डे गुच्छे बने हुए सिर दे विच ते पता नहीं किन्ने साल हो गए सी इशनान नहीं सी कीता लुधियाने आरती चौक के कोले माता जी पए सी सड़क के उपर ही जमीन के उपर ही अर्धनगर हालत के विच वाहिगुरू ने किरपा करी सच्चे पातशाह ने ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ
ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਗੰਜ ਕੱਢੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਜੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਚੜ ਟੋਇਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਾਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸੀ। ਤਕਰੀਬ 15-16 ਦਿਨ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਜੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕੁਛ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਦੱਸ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਸਾਂਤਾ ਮੱਟੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੇਖਾ ਭੈਣ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਸ਼ਿਵਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਭੈਣ ਆ, ਇੱਧਰ ਰਿਹਾਨਾ ਭੈਣ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੋਨੂ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉੱਧਰ ਕਾਂਤਾ ਮੱਟੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਨੀ ਦੇ ਮੰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ। ਇਹ ਸੋਨੂ ਭੈਣ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਅਨਮੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਮੋੜ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਕੀਮਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ CCS ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਭੈਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 4 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਈ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਗਰਾਉਂ ਕਲੇਰਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਨੀ ਲੈ ਆਈ, 12-12, 13-13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਹੇ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਜੋ ਦਰਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆ, ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦਿਓੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਛੱਡਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਝੂਲੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ, ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ DMC ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ CMC ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ ਭੈਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਬੋਲੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਟ ਮਾਰਦੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਓਰ ਜੇਠ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਗੈਸ 14 ਸਿਲੰਡਰ, ਮੰਜੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੀਮਤੀ ਦੇ ਮੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਲ ਸੀ, ਡਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਟਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੰਨੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੀਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘਲਾ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਭਰੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਭੈਣ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਮਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ? 4। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੁਣ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ? ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਜੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਨੂ। ਹੈ ਨੰਨੂ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗਈ ਆ ਵੱਡੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਕੋਲ ਓਕੇ। ਤੇ ਭੈਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ? ਜੇਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੇਤ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਭਗਤ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਭਗਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਜੇਤੋ ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਆਈ ਤੇ ਛੱਡਣ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਤੀ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਐਂ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਬੇਟੇ ਆ, 2-4 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਫਰਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਸੱਚੀ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 9780300071 ਆ ਜੀ, 82 848 ਤੇ 0071 ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।